أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى بي شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبل كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا
asatirul awwalin. Ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Walikullin darajatum mimma amilu waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Wa yawma yu'radu alladzina kafaru 'alan nar azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Wadhkur akhad idh anzara qawmahu bil ahqafi wa qad khalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azaba yawmin azim. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bi walakinni arakum qauman tajhalun. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Walaqad makkannahum fi ma'in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'in
إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنه يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار بلاغ فهل يهلك إلا قوم الفاسقون صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-Ahqaf atau bukit-bukit pasir Makkiyah diturunkan pada periode Makkah. Surat yang ke-46 terdiri dari 35 ayat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. 2.
kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 3. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. 4. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi, atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah, sembahan yang tidak dapat memperkenankan atau doa sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Hadis seputar ayat 4-5. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab, engkau mengadakan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang telah menciptakan kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 6. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. 7. Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata. 8. Bahkan mereka berkata, Muhammad telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. 9. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. 10. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel. Yang dimaksud dengan seorang dari Bani Israel ialah Abdullah bin Salam. Dia menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW setelah memperhatikan bahwa di antara Al-Quran itu ada yang sesuai dengan Taurat seperti ajaran tauhid, janji dan ancaman. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan adanya kehidupan akhirat. Yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri, sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 11. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami beriman padanya. Bahwa orang-orang kafir itu mengejek orang-orang Islam dengan mengatakan, sekiranya Al-Quran itu benar, tentu kami lebih dahulu beriman padanya daripada orang-orang miskin dan lemah, seperti Bilal, Ammar, Suhaib, dan Habbab. Namun karena mereka telah tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. 12. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. 13. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal soleh. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. 14. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Asbabun Nuzul ayat 10. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan pada seorang Bani Israel yang bernama Abdullah bin Salam. Ia mengakui kebenaran bahwa ciri-ciri Rasulullah SAW adalah sama dengan yang tertulis di dalam kitab Taurat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 11. Qatadah radhiyallahu an memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan sejumlah orang musyrik
yang suatu ketika berkata, "Kami yang paling mulia, perkasa dan terhormat. Jika terdapat kebaikan di dalam Islam, tentulah kami yang pertama kali masuk Islam." Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ayat 10. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran. Lalu dia beriman, kamu menyombongkan diri. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 11. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran atau sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami beriman padanya. Namun, karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim." 16. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baik mereka yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka akan menjadi penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. 17. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, kata-kata kalimat atau isyarat yang bernada menentang. Apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celaka kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar. Lalu anak itu berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. 18. Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka, dan dari golongan jin dan manusia mereka adalah orang-orang yang rugi. 19. Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. 20. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah. Asbabun nuzul ayat 17. Yusuf bin Mahan radhiyallahu an menuturkan bahwa Marwan radhiyallahu an menjelaskan ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Rahman bin Abi Bakar. Ia mengatakan uffin kepada orang tuanya saat kedua orang tuanya menyuruhnya memeluk Islam. Ayatnya adalah, dan orang yang berkata kepada orang tuanya, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu keduanya orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celaka kamu, berimanlah, sungguh janji Allah itu benar. Lalu anak itu berkata, ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Hadis seputar ayat 15. Dari Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Lanjutnya, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 17. Dari Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya. Ada seseorang bertanya, apakah seseorang akan memaki orang tuanya sendiri? Beliau menjawab, ia memaki orang lain. Lalu orang lain itu memaki ayahnya dan memaki ibu orang lain. Lalu orang itu memaki ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
21. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. 22. Mereka menjawab, adakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah tuan-tuan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang benar. 23. Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku, tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh. 24. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, namun itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. 25. Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhan mereka, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. 26. Dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokkan telah mengepung mereka. 27. Dan sungguh telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami agar mereka kembali bertobat. 28. Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka, bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka, dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka adakan. Hadis seputar ayat 24. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak sampai aku melihat lekukan daging di bawah dagunya. Namun beliau hanya tersenyum. Adalah beliau SAW ketika melihat mendung atau merasakan angin, maka ada satu hal yang dapat ditangkap dari raut wajahnya. Aku pun berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sungguhnya orang-orang ketika melihat ada mendung maka mereka gembira karena berharap hujan akan turun. Tetapi engkau sebaliknya, ketika engkau melihat mendung wajahmu tidak suka. Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, aku khawatir jika di baliknya ada azab Allah. Sungguh dahulu ada kaum yang diazab dengan angin dan mereka benar-benar melihat azab itu dan berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Baihaqi. Ayat 26. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, curahkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku dan perkayalah hatimu, maka aku akan menutup kefakiranmu. Jika tidak, maka aku akan memenuhi hatimu dengan kesibukan dunia dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Hadis riwayat Hakim. Dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis riwayat Hakim. Ayat 28. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sengaja berdusta atas ucapanku, maka ia bersiap mengambil tempatnya di neraka. Hadis riwayat Muslim. 29. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarnya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaum mereka untuk memberi peringatan. 30. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing pada kebenaran dan pada jalan yang lurus. 31. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Nescaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. 32. Dan siapa yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah atau Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah
di bumi, padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. 33. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu. 34. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan pada neraka. Mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya benar, demi Tuhan kami. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. 35. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau minta agar disegerakan untuk mereka pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan. Mereka merasakan seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat pada siang hari. Tugasmu hanyalah menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah. Asbabun nuzul ayat 29 sampai 32. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan 9 jin yang diantara mereka bernama Zuba'ah yang datang kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di sebuah kebun kurma. Zuba'ah mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan seksama dan menyuruh semua temannya agar mereka memperhatikan bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Hadis seputar ayat 35. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berat cobaannya ialah para nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Seseorang itu ditimpa oleh berbagai malapetaka sesuai dengan kadar agamanya. Maka bila dia adalah orang yang kuat dengan berpegang dengan agamanya, cobaannya akan berat pula. Namun bila dia lemah dalam berpegang dengan agama, maka cobaannya akan sesuai dengan kadar kelemahannya. Maka tidak ada henti-hentinya cobaan pada hamba Allah itu sehingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak berdosa. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.